जिस तरह पहला बेनती की है उस तरह ही उन्होंने याद रखना है। जिस तरह हम असी मंगलाचरण बेनती बोलीए तो हर बारी मैं कहना है कि मंगलाचरण करद्या बेनती करद्या हर एक लफ्ज़ जो साढ़े मूँह चों निकल रहा है, जो साढ़े कन्नां 'च पै रहा है, उन्होंने जिस तरह विचारना है नाल नाल। क्योंकि जिस तरह असी मंगलाचरण की वो बड़ा कुछ असी ऐसे लफ्ज़ जोड़े उन्होंने शोभा के बोले, बहुत उन्होंने शोभा बहुत वड्डी, उन्होंने गुणगान भी असी करते हैं। पर जो असी थोड़ा समझांगे तो मन में थोड़ा जिहा होंदा है कि कई बार असी जो बोल रहे हैं कि असी मन रहे हैं, थोड़ा विचार होंदा है, और हौली हौली विचारों के नाल ही साडी जिहड़ी तरक्की होंदी है। तो सतगुरां दे जो बचन आए ने बड़े प्रेम के नाल, प्यार के नाल पहला उन्होंने सुनना है, विचारना है। जो सत्संग सुनना है तो उदों भी हर एक वचन को अपने हिरदे च वसाउण की कोशिश करनी है। जिस तरह पहला कहा कि ठीक है, हर एक ही वचन उन्होंने सानू सुखी करने वास्ते ही है, दुखों चों बाहर कढ़न वास्ते आ। जिस तरह मेरे शब्द बोलिया ना कि सतगुर सुखों का मींह वरसाउण आ गए, जिन्हों की बाणी है उस सतगुरां दा जिथे उन्होंने असीं याद करते हैं उत्थे वो हाजिर ही होंदे ने। तो उन्होंने बाणी राही वो जिहड़ा मींह वरस रहा हुंदा है, बस असीं ध्यान देना है उहदे विल, तो उस खुशी दी नाल अपनी झोलियां जिहड़ियां भरनियां ने, तो बड़े प्यार दे नाल सारे उन्होंने असीं सरवण करिए। हाँ जी। बाणी परम संत सतगुरु हजूर कबीर साहब जी महाराज। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, भला बुरा सबको सुन लीजे, कर गुजारन गरीबी में, प्रेम नगर में रैन हमारी, पाल बन आई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, आखर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहें कबीर सुनो पैसा दो, साहिब मिले सबूरी में। राधा सारे ने जो कबीर साहब का वचन ने सुनिया है, सरवण किया है। बाणी बड़ी सरल है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उन्होंने
ज़्यादा कोई समझ च नहीं जी आती, बड़ी सरले सारी समझ आ रही है। पर कई बारी असी इस तरह होंदा है कि जो साडा पूरा ध्यान एकाग्रता नहीं होंदी जां असी कोशिश नहीं कर रहे होंदे, उदों सानू समझ नहीं लगती। कई बच्चों ने घर दे विच कोई ग्रंथ रखे ने, कोई सार बचन ने, कई उथे पाठ करते हैं, जपजी साहब, कोई रहरा साहब का भी अलग अलग कई बार लैके आते हैं, तो वह पुछते हैं कि गुरु महाराज जी असी आ चीज़ पढ़ते दी आ चीज़ की सानू समझ नहीं लगी या समझ नहीं लग रही, क्योंकि मैं हर एक को कहना है कि बेटे समझ के चलना है, वैसे नहीं चलना। तो कई बार बच्चे मनते उस चीज़ को करते हैं कोशिश, जो लैके आते हैं तो मैं उन्होंने कई बार कहांगा कि बेटे किहड़ी चीज़ की समझ नहीं लगी, वो पढ़ते हैं तो उन्होंने मैं कहांगा कि बेटे थोड़ा फिर एक बार ध्यान दे के पढ़, फिर ध्यान दे के मैं कहा हुण तुसीं दसो, तू दस कि तेनों की समझ लगी है। वो फिर थोड़ा बहुता दसदा है कि अद्धे अखर का कि मैनूं आ समझ लगी, आ समझ लगी। फिर उस तो बाद मैं कहना थोड़ा होर ध्यान दे, इसका की मतलब है। और जो ध्यान देंदा है मेरे दसन तो बगैर ही उन्होंने सारा मतलब पता होंदा, साफ होंदा। मतलब कि उन्हें घर ध्यान नहीं दिता, उन्हें जोर ने पहला ही हाथ खड़े कर लए, मैनूं नहीं पता, मैनूं नहीं आउंदा हैगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी असी चलते हैं किसी पासे तो सानू जिस तरह अगों मदद मिलती है, टीचर को जाने, स्कूल जाने, नहीं आता तो वह भी सानू अगों दसदा है। सतगुरां के पास आने तो उन्होंने वचन जोड़े ने, ऐसी कोई गल नहीं, उस तरह भी साढ़े नाल ने सानू ताकत बख्शते हैं। बस ध्यान देना है। हुण वचन सारे ने सुन लिया है, हुण जो भी कोई शंका होवे किसी तरह की, उन्होंने मैं पहला भी कहा सी, उन्होंने नोट कर लेना है। जदों भी मौका मिले उन्होंने दूर करना है। तो सतगुरां दे वचन आए कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। हुण काहदे विच मन लग्या, कबीर साहब की फरमा रहे ने, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हुण असी इत्थे आपो अपने हिसाब नाल सारे बैठे हैं, पहलां उन्होंने लफ्ज़ों को अच्छी तरह जो समझांगे, ज्ञान सतगुरां दा लैके उन्होंने विचारांगे, फिर पता लगना है। हुण शब्द आया कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी किहनूं कहंदे आ, इहदे बारे पहलां असीं थोड़ा जिहा जानना है कि फकीरी हुंदी की है। क्योंकि जे असीं किसी नूं कहीए ना, जिस तरह असीं सारे बैठे हैं तो जे गुरु महाराज जी दया करन, कहण कि लो भी किहड़ा फकीरी चाहुंदा, तुहानूं मैं फकीर बना दिंदा अज। हो सकता है कई बार साडे मन 'च डर आवे कि चंगे भले रोटी खा रहे सानूं फकीर ही ना बना देण हुण। क्योंकि साडे ख्याल के मुताबिक तो फकीरी उही है ना। असीं बाहर देखते हैं कि आओ जिहड़ा कहंदे वो बाहर फकीर आया जी, कोई फकीर बनना बड़ा औखा है। फकीर कोई नहीं बना सकता, सतगुर ही कृपा करन, दया कर देन तो कोई फकीर बनेगा। बोली दे कई बार शब्द, चलो टाइम नहीं होंदा उस वे कई बच्चे शब्द बोल देंगे एक बेटी कि माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ। बोलते हैं ना कि शब्द, मैंने पता नहीं बोलते हैं चित्ता जी शायद। हाँ, गरीब होना कुछ होर चीज़ है, फकीर होना कुछ होर चीज़ है। फकीरी बड़ी महंगी है। जिहड़ा फकीर है ना, वो पूरी दुनिया का शहनशाह है, राजा है पूरा। जिहड़ा राजा भी है वो राजा नहीं हैगा, पर जिहड़ा एक फकीर है वो राजा है। तो तां करके सतगुर कह रहे हैं, कह रहे कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। और सानू भी एक संदेश दे रहे हैं कि तू भी फकीरी दे विच लग जा, उस फकीरी नूं पाउण वास्ते यतन करना शुरू कर। फकीरी की किहनूं कहंदे ने? एक ऐसी अवस्था का नाम फकीरी है। असी देखते हैं जो पढ़िया जां सुनते, असीं कहने उन्हें पाटे कपड़े कपड़े फकीर जिहा लगता है। फकीर किस तरह का नहीं होंदा। फकीर एक अवस्था है। वो किहड़ी अवस्था है? जिते निश्चिंतता, बिल्कुल निर्भयता, कोई डर नहीं हैगा, कोई चिंता नहीं हैगी, उन्होंने फकीर कहा गया। और असी सारे ही दुनिया के जिन्ने जीव सब कोई ना कोई चिंता दे विच पए, कोई ऐसा नहीं जिन्होंने कोई चिंता नहीं हैगी। चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़िया लिखिया है, कोई अनपढ़ है, बच्चा है, सियाणा है, चिंता सब नूं अलग अलग रूप दे विच पई है। इस करके वो फरमाउंदे ने कि तू चिंता छड्ड दे, चिंता छड्ड दे और उस फकीरी दे विच लगना शुरू कर। वो फकीरी वाली दात जिहड़ी आ
ਲੈਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਰੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਹੋਰ, ਕਿ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਜੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗਾ ਵਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚ ਰਾਖਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਪਜ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ, ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ, ਮੁਕਤ ਚੰਤਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੇਰੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਰ ਥੂਕੇ, ਸਵਰਗ ਕੀ ਆਸਨਾ ਹੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੁੱਝੇ ਪੁੱਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੀਏ, ਆਪ ਫੜੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਗਤ ਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟਰੀ, ਕਰਮਗਤ ਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟਰੀ, ਮੁਨੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਧ ਕੇ ਲਗਨ ਧਰੀ। ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦਸ਼ਰਥ ਮਰਨ, ਬਨ ਬਨ ਬਿਪਤ ਪੜੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲ ਜੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਮਿਲਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਰਮਗਤ ਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਟਰੀ, ਮੁਨੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਸੋਧ ਕੇ ਲਗਨ ਧਰੀ। ਕਹਿ ਸੋਧ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਦਾਖ ਕੇ, ਬੜੇ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਨ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਮਰਨ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ, ਬਨ ਬਨ ਬਿਪਤ ਪੜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਔਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁੱਖ ਕਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘੀ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲੰਘੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਟਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? ਵਹੀ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚ ਰਾਖਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਰਕ ਬੜਾਵੇ ਸਾਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੇ, ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇੱਥੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਹਨਤ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਪਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਆਪਤ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
कुछ नहीं सी साडे कोल, फिर भी खुशी सी, सब कुछ ऐन निश्चिंत सी उदों। हुण साडे कोल सब कुछ हैगा है, फिर असीं दुखी हैं सगों। विचार करिए कि की सुख इन्हां चीज़ां दे विच मिलिया सानूं? नहीं, उन्हां चीज़ां दे विच नहीं मिलिया। हुण मेहनत करनी है अपने मन दे विच, जिस तरह मैं पहलां कि असीं गोल असीं बनाउने आ। हाँ, दुनिया 'च कई वारी कई कहिंदे ने मेरा सुपना है कि मैं 4 मंजिली कोठी बनावां, मेरा सुपना है मैं इंजीनियर बना, मेरा सुपना है मैं वड्डा हॉस्पिटल बनावां, मेरा सुपना है कि मैं सोने का कड़ा मोटा जिहा बनावां, मेरा सुपना है मैं अपने जिस तरह हुंदी है कि अपने विआह ते इन्ना खर्चा करा, इन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ रोटी, जो मर्जी करिए ਉਹਦੀ मनाही नहीं हैगी, करो जो मर्जी करो। पर जे बाई चांस नहीं हो रहा हो तो दुखी ना होइए फिर कि हुण जी बस नहीं होया तो हुण दुखी हो गई जी। मेहनत करिए, असीं मेहनत कीते मिलदा है सब कुछ। पर जे नहीं मिल रहा तो फिर सतगुरां दी मौज है बई वो साडे प्रारब्ध दे विच नहीं हैगा, साडे वास्ते उचित नहीं हैगा, इस करके नहीं मिलिया। पर असीं उलझे रहने इन्हां चीज़ां दे विच ही। सानूं उन्होंने दस्सिया कि जिहड़े संसारी सुख साधन ने ये तो सानूं कोई दे सकदा है, फिर भी दे सकदा है, पर जिहड़ा असली चीज़ जिहदे वास्ते जन्म मिलिया है, सुख कह लो, मुक्ति कह लीए, मोक्ष कह लीए, वो कोई नहीं सानूं दे सकदा। ਉਹਦੇ वास्ते पुरुषार्थ सानू ही करना पैना है। पर असीं करदे की हैं? उल्ट, सारे काम उल्ट करते हैं। जिहड़ा काम असीं आप करना है ਉਹਦੇ वास्ते असीं दूजिਆਂ तो आस रखते हैं, तो जिहड़ा दूजिਆਂ नाल हो सकता है वो कहने ये तो मैं ही करना है। बड़े लोग ने जिहड़े गुरु महाराज जी की सेवा दे विच नहीं हाज़र होंदे, बड़े लोग ने जिहड़े सिमरन सेवा जिहड़ी आ जो गुरु महाराज ने ड्यूटी लगाई वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? कई बार पुछीदा है। हुण कई गुरु महाराज के बच्चे ने वो कहणगे, आप ही दसणगे कि गुरु महाराज जी बड़े वचन सुनाउणगे, दूजिਆਂ नूं सुनाउणगे। गुरु महाराज जी ने फरमाया सी कि बई भंडारे ते जरूर आया करो, बई दुनिया के लखां होर काम हुंदे ने, सगन विहार हुंदे ने, मेरे सतगुरां दा भंडारा हुंदा है, तो बई जिहड़ा भंडारे ते नहीं आउंदा मेरा की लगदा है। हुण सतगुरां ने कोई भंडारे की कोई हाज़री बाहरली नहीं वधाउणी, उन्होंने पता है कि वो जिहड़ी दया लैके आए ने वो बरसाउंदे ने, तो बई इन्हां नूं लोड़ है, उन्होंने हुक्म लगाया। हुण कई दूजिਆਂ नूं तो सुणाउंदे ने ते आप वो कई बारी नहीं हाज़र हुंदे। उन्होंने पुछो तुसीं आए नहीं, वो घर नहीं सी ना कोई भी हैगा। अजकल चोरियां बड़ियां हुंदियां ने, मान लो चोरियां हुंदियां ने, ठीक है, ध्यान रखना साडा फर्ज बनता है। कमाई कीती है जां कोई चीज़, मैं नहीं कहता कि उन्हें छड्ड के आ जाओ, पर उहदे वास्ते तुसीं कुछ ना कुछ कर सकते सी। कोई चौकीदार कोई बंदा कोई खड़ा करके आ सकते सी, किसी को पैसे दे के आ सकते सी कि बई आ मैं 2 दिन वास्ते जा रहा, मैं इन्ने पैसे देवांगा, तू घर की राखी रख ली, तो वो काम हो जाना सी। पर तुसीं उहदी थां ते ये कर सकते हो कि बई मैं भंडारे ते नहीं जाया जाना, तो किसी को मेरे को 500 रुपया लै, तू भंडारे तो होया, तू मैनूं मोक्ष का काम तू कर, मेरे वास्ते तू कर, सत्संग तू सुनिया, तो मैं कोई गल नहीं, मैं घर की राखी रखना। वो काम हो सकता सी, वो नहीं कीता। जिहड़ा नहीं होना वो करन नूं तैयार हो जाने आ, उल्ट चलते हैं, तो फिर असीं कहने कि सानूं किरपा नहीं हो रही, सुख नहीं मिल रहा, किस तरह वो गल बनेगी। जिहड़ा मोक्ष का काम है, सुख वाला काम है, किसी ने नहीं देना, तुहानूं कोई दे सकता। कि असीं कहने ना किरपा, बड़े जने किरपा करते हैं, तुहानूं कोई किरपा करके पैसे दे सकता है। किसी नूं तरस आ गया तुहाडे हालत दे उत्ते, बई तुहाडे कोल पैसे नहीं, किरपा करके पैसे दे देगा। किरपा करके हो सकता तुहानूं कपड़े दे देवे। तुहाडे कोल भोजन नहीं हैगा, किरपा करके तुहाडे घर च राशन पा के जा सकता है। किरपा करके होर जिहड़ियां लोड़ां ने उन्होंने पूरियां कर देगा। पर किरपा करके तुहानूं कोई सुख नहीं दे सकता कि मैं दुखी आ तो मैं तो किरपा कर मैनूं सुख दे देवां। ਉਹਦੇ वास्ते सतगुरां दे जो वचन ने ਉਹਦੇ मुताबिक सानूं मेहनत करनी पेगी, पुरुषार्थ करना पेगा, फिर वो चीज़ मिलनी है। मुक्ति किरपा नाल नहीं मिलती। कई बार असीं कहने कह दिंने किरपा, सतगुरां ने किरपा करनी है, असीं कित्थों कर सकते हैं। सतगुरां ठीक है, गुरु की किरपा हैगी है, सतगुरु की किरपा हैगी है, परमात्मा की किरपा हैगी है,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਰਪਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ। ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੈਂ कहना कि जिसको कछु न चाहिए वो शाहों का शाह। वो तो शाह हो गया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ, ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ, ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਨਾਮ ਭਜਨ ਮੈਂ, ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਅਮੀਰੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਲਾਗੋ ਮੇਰੋ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੈਂ, ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਅਮੀਰੀ ਮੈਂ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਸੀ, ਰਾਜਪੁੱਤਰੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਬਹੂ ਸੀ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ? ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਭਜਨ ਮੈਂ, ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਅਮੀਰੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਲੋਕੀ ਆਹ ਕਰਨ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮਾ ਐਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਟੂਟਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੀਏ ਕਿਤੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਏਕ ਏਕ ਦੁਖ ਸਭਨ ਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦਾਸ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਨ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ ਦਸ਼ਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੈਨ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੇਂ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਅਮੀਰੀ ਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ, ਉਸ ਭਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੂਟ ਪਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ 5 ਸੂਟ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ? ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਸੂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ 5-6 ਅੱਜ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਹੀ ਆ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨੀ ਥਾਂ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਗੱਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਉਹ ਰਾਮ ਭਜਨ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਭਜਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਏਟ ਖੜਕ ਦਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸਰੋਏ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਹ ਵੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਫੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੇ, ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਨਾਮ ਭਜਨ में, सो सुख नाहि अमीरी में। भला बुरा सब को सुन लीजे, कर गुजारन गरीबी में। ਹੁਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਤਜਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਤਰੀਆ ਕਾਨੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਈਰਸ਼ਾ ਦੁਰਲਭ ਤਜਨੀ ਜੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਾਜ ਪਾਠ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸੁਣ ਲੈ ਜੀ, ਕਰ ਗੁਜਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਕਰਨ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੀ ਬਣੋ? ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ। ਕਰ ਗੁਜਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੂਡਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਕੀਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕਾ ਸੁਣ ਲੀਜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਾਣੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਦੂਜਾ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ? ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰ ਗੁਜਰਾਨ ਗਰੀਬੀ ਮੇਂ। ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਫਕੀਰ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਗੁਜਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸੁਣ ਲੀਜੇ, ਕਰ ਗੁਜਰਾਨ ਗਰੀਬੀ में, प्रेम नगर में रहन हमारी, पाल बन आई सबूरी में। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में। प्रेम नगर वाले कोई बैठे इतने कोई ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਮੇ ਰਹਿਣ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਖ ਦਈਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਸੁਖੀ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ, ਉਹ ਸ਼ੰਖ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। फिर उसने कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाहर ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਘਟ ਮਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਭਰਮੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭਟਕੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਘਟ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਬੜੇ ਜਣੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। तो उन्होंने कि प्रेम रहन में उसमें हमारी भली बन आई सबूरी में। सबूरी किनू कहते हैं? संतोष नूं। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਧੂਲ ਸਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਰਬਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਰਬਲ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਪਿੰਡ ਸਭ ਭੁੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਜੋ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੈਨਾ ਸੂਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਠਾਠ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਥ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮਸਤ। ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੱਥੀ ਸੀ, ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ, ਮਸਤ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੜਾਕ ਖੜੂਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਬੀਰਬਲ ਵੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੌਣ, ਕੀ, ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਅਸਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਕੇ, ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰੈਨ ਹਮਾਰੀ, ਭਲੀ ਬਨ ਆਈ ਸਬੂਰੀ में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाँ जी। आखर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मग
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਮੇ ਰਹਿਨ ਹਮਾਈ, ਭਲੀ ਬਨਾਈ ਸਬੂਰੀ ਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਥ ਮੇਂ कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। है कि ये ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਮੇ ਕੁੰਡੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਬਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਗੀਰੀ ਮੈਂ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਚਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਈਦਾ, ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਾਗੋਂ ਉੱਡ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਮੇ ਕੁੰਡੀ ਬਗਲ ਮੇ ਸੋਟਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ੋਂ ਜਗੀਰੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਤਨ ਕਾਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਫਿਰਤ ਮਗਰੂਰੀ ਮੈਂ। ਮਗਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਮਗਰੂਰੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠਿਗਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।
तो कहते कि कद असी मगरूर करते हैं, कई बार असी एवं मतलब चौड़े हो के तुरते हैं, कद कहते ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने रह जानियां ने इत्थे, सूई तक भी कहते इत्थों लैके नहीं असी जा सकते नाल, तो फिर काहदे वास्ते असी हंकार करिए। कोई पता नहीं इत्थे टाइम का, डरते रहिए, कहते डरत रहे सो उबरे गाफल खाई मार। क्योंकि मैं बड़े बड़े ऐसे देखे ने, सतगुਰਾਂ के बचन तो बड़ी बारी सुने, पर जो मौका मिले सतगुਰਾਂ ने ऐसी सेवा लगाई है, जो मैं कई बार बाहर अंदर जाना, कई बार ऐसे बच्चे देखीदा है कि कोई ऐसे जीव ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ टाइम के उत्ते किसी नाल गल नहीं सी करते, कि अपने आप ਨੂੰ समझते सी असी बहुत साडे तो वड्डा कोई है ही नहीं, बेचारे गिड़गिड़ाउंदे ने। ऐसी ऐसी हालत हो जाती है, सब कुछ कोल, बच्चे नहीं अपने पुछते, पानी का गिलास नहीं कोई पुछते, बीमार हॉस्पिटलों के छड्ड के आप गायब हो जाते हैं, सानू कोल ना रहना पै जाए किते। ऐसे ऐसे बीमारियां लगदियां ने, लागे जाना कोई पसंद नहीं करता कि किते मैनू ना किते लग जाए, मैं नहीं लगे जाना। कदी कदा हंकार असी इत्थे करते हैं, कोई हंकार ही नहीं इत्थे। कहते आखिर जे कनक तन खाक मिलेगा, इन्हें तो मिट्टी च मिल जाना है, भावें किसी तरीके नाल इन्हें हो जाना है। फिर कहते कि हंकार ना करिए, कहते प्रभ जी हंकार ना पाएंदा, जिन्ना असीं नीवें बन के रवांगे, हर एक दे काम आईए, हर एक दी मजबूरी समझिए, हर एक दी खुशी च भी जे शामिल होने हैं तो उहदे दुख च भी शामिल होइए, हर एक दी खुशी च खुश होइए। वेख के एवें जली ना जाइए कि इहदे कोल आ गया, इहदे कोल आ गया। दुख मैं कई बार देखता, दुख काहदे लई हुंदा, कोई चीज़ अपने कोल हैगी उहदा दुख नहीं हैगा, उहदे कोल कोई आ गई उहदा दुख हैगा। अपने गली दे विच सारे इक्को तरह के रह रहे हैं, कोई गल नहीं, कोई दुख नहीं है, ठीक है, सारे इक्को ਜਿਹੇ ने। एक जना विच उठदा है, कोई 4 मंजिली मकान बना लैंदा है, बस उहदे वल वेख के दुख हुण दुखी होना शुरू कर दिता, बस दौड़ लग गई, हुण मैं भी बनावांगा, मैनूं सुख फेर ही होना है। घर दे विच हुंदे भैन भरा हुंदे ने, भरा भरा हुंदे ने, घर दे विच एक भरा को वड्डे को जां कोई भी किसी कोल कोई चीज़ आ गई, जदों तक उहदे कोल नहीं सी हैगी वड्डे भरा कोल, छोटे नूं कोई दुख नहीं सी हैगा। हुण अज वड्डे भरा कोल आ गई है तो बई उहदा हुण दुख है कि मेरे कोल क्यों नहीं हैगी। हुण दुख काहदे नाल है, उह चीज़ दे नाल है कि साडी सोच दे नाल है। किसी का काम कोई वधिया हो रहा, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन कुछ आ, उहदे वल वेख के असीं दुखी हो जाने, सड़दे रहने इदां इदां। बई सतगुਰਾਂ ने टाइम आएगा सानू भी सब कुछ वकना है, हो सकता उहदे नाल वधिया होऊगा, क्यों दुखी हो रहे हैं असीं। हर वेले डरते रहिए, पता ही नहीं किहड़ा समा किस तरह का है, किहदी लोड़ पैनी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभ जी हंकार ना पाएंदा। एक स्वामी जी का वचन है, सतगुर का नाम पुकारो, सतगुर को हेरे दारो, सतगुर का करो भरोसा, फिर ना करो कुछ अफसोसा। फिर उन्होंने कहा कि सतगुर से मत कर रोसे, सतगुर तुहे छिन छिन पोसे, हौमे तेरी सब बिन खोसे। कहते हौमे तेरी सब बिन खोसे, कहते हौमे उन्होंने पसंद नहीं है। जे तू हंकार किया किसी भी चीज़ का, अज नहीं तो कल वो टुटना जरूर है। वो हुण जो टुटना है पता नहीं किस तरह टुटना है, इस करके हंकार ना कर। मैं देखे ने कई बार ऐसे बंदे अज बड़े अमीर ने, बड़ा कुछ कोल हैगा है, कल ऐसी कोई स्टेज आई, बेचारे किसी वेले किसी नूं पुछदे नहीं सी, सीधे मूँह नहीं सी बोलते। कई फैक्ट्रियां दे विच काम करते सी, अपने नौकरां दे नाल बड़ा बुरा व्यवहार करते सी, उन्होंने बंदा ही नहीं सी समझदे हुंदे। कोई ऐसी टाइम ने करवट लई, अज ऐसी हालत हो गई, जिहड़े नौकर ने वो मालक बने ने, उन्होंने अगे कई कुछ रखा है, उन्होंने कोल जा जाके टाइम लै लैके उन्होंने को मिल रहे हैं। इत्थे हंकार कुछ किसी चीज़ का नहीं है, पता नहीं किहड़े वेले की मालक की मौज है, किधर की कर रहे हैं, कर हो रहा सब कुछ अपने अपने कर्मां के मुताबिक। हर कोई अपना कर्म भोग रहा है, प्रारब्ध भोग रहा है। किसी को माड़ा ना कहिए, किसी को चंगा ना कहिए। ठीक है, जो सुख दुख आ रहा है तो साडे कर्मां का होएगा। हाँ ठीक है, मन विचलित हुंदा है, पर सतगुਰਾਂ के वचन सानू हौसला देंदे ने। गुरु ने फरमाउणा, डिगना वड्डी गल नहीं है, डिग के उठना वड्डी गल है। साडे चों कोई भी ऐसा नहीं कि जिहदे मन च कदी क्रोध ना आएगा, साडे चों कोई ऐसा नहीं जिहदा मन कदी चिंता नहीं करेगा, विचलित नहीं होएगा, पर कितनी जल्दी उहदे चों निकलदे आ, वो वड्डी गल है।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ 9 ਬਰ 9 ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੈਅ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਆ। ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟੀ, ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਣਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਤਨ ਖਾਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਾਂ ਫਿਰਤ ਮਗਰੂਰੀ में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੋ ਦੌੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਐ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਬਈ ਸਾਧੋ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਬੂਰੀ ਮੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਬੂਰੀ ਮੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਇਹੀ ਉਹੀ ਬਸ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ 100 ਬਰਸ ਕਾ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਗੜ ਲਾਵੇ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲਿਆਂ ਕਚੈਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੋਹੀ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਏ ਦਿਸਣ। ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਬਈ ਸਾਧੋ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਬੂਰੀ ਮੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲਭ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਈ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
सतगुर दया कृपा करन, जे वो चीज़ बन जाए, वो प्रसाद सानू मिल जाए तो फिर कोई दुखी नहीं होएगा। फिर कोई वो जो दुखा सुखा चो असीं बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि तजो मन जे सुख दुख का धाम, लगो तुम जाए अब सतनाम। कहते इस दुख सुख का धाम है, इत्थे तो कुछ ना कुछ तो रहना ही रहना, ਜਾਂ दिन रहूगा ਜਾਂ रात रहूगी, कुछ ना कुछ तो रहना ही है। इतों उठ तो बई उस अपने सच्चे नाम के नाल लग। तो इन्हां जिहड़ियां दुख तकलीफां ने, ठीक है, कई सेवादार कई गुरु महाराज जी के बच्चे बहुत लाइक बैठे ने, सारे ही वैसे तो लाइक ही ने सतगुरां दे बच्चे, पर कई बार होंदा कि साडी अवस्था के मुताबिक मैं गल कर रहा कि पहलां बहुत असीं डरदे सी, बहुत बेनतियां कर, फिर हुण कई बार कई पुछो कहंदे गुरु महाराज जी सब कुछ ठीक है, पता है सब कुछ हो रहा है, हो जाना है सब कुछ, हुण नहीं बेनती करनी, पता लग गया। पढ़ते तो जरूर है, शब्द सुनते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीचे अरदास, पर विश्वास नहीं ना होंदा। ठीक है, चलो किसी वेले अलग अलग, ये मैं सारे मां की गल नहीं कर रहा, सानू कहना भी पैंदा है। मां दे अगे बच्चा रोंदा भी है, गिड़गिड़ाउंदा भी है, मंगदा भी करे, ठीक है, पर जो 24 घंटे हर चीज़ की आदत ही पै जाए कि रो के ही मिलनी है, वो तो काम गलत है ना। मां नूं फिक्र ही पता है उन्हें कि रोटी बनानी है, इनू कपड़ा लैके देना है, हर चीज़ का करना है, उन्होंने पता है सब कुछ करते पे। सतगुर दया कृपा करन, सबनों अपना भरोसा प्यार बख्शण, भरोसा बख्शण, जिहदे नाल साडे जिहड़े दुख दूर होण, साडियां चिंतावां दूर होण। जिहड़ा 24 घंटे असीं जलदे रहिंदे आं, अंदरों अंदर सड़ते रहने, हर वेले अपने अपनी देह भी खराब करते हैं, चिंता के नाल कभी मिलिया कुछ नहीं, सेहत भी खराब होंदी है, मानसिक स्थिति भी खराब होंदी है, हुंदा कुछ नहीं उहदे नाल। होना जो जो प्रारब्ध च लिखिया होना वही है, जे उन्होंने बदल सकते हैं प्रारब्ध नूं, ऐसी नहीं बदली नहीं जाती। कई बार साडे मन च भरम हुंदा कि जो लिखिया वो होना ही आ, फिर काम करन दी की लोड़ है, फिर मेहनत करन दी की लोड़ है, सब कुछ ही हो ही जाना। नहीं, कर्म भूमि दे विच बैठे कर्म करना भी साडा फर्ज है, कर्म करना है, पर नाले विश्वास करना है कि हाँ कुछ चीज़ां हैगियां ने। पर जे सानू कोई लग रहा है कि कोई चीज़ां साडे कर्म दे विच ऐसियां जां नहीं बदलियां हो रही, तो उन्होंने बदलने वास्ते पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ की करना है, मेहनत की करनी है, सतगुरां दे बचनां दे मुताबिक अपना जीवन ढाले, उन्हां दे चरनां 'च अर्ज करे, सच्चे मन दे नाल बेनती करे, सच्चे मन दे नाल अपने आप नूं दोषी मन्ने। असीं भगवान किनूं मंजे 4 जने कह दिंदे ने, वो सतगुर बड़े पूरे ने, वो बड़ी दया करते हैं, असी चुक झोले उधर नूं। अगले दिन कहता नहीं, कोई पता लग जाता नहीं नहीं कुछ नहीं होया, वो तो फलाना टिंग, बस उस वेले पछाण हो। ये कोई प्यार है? प्रेम प्रेम कुछ और, प्रेम ना सब कुछ मिलना है। देखो देखी असी अपनियां वो चीज़ां ना करिए, तो वो सतगुरां की दया नूं प्राप्त करने वास्ते इस गल का विश्वास रखिए कि सब कुछ वो कर सकते हैं। जे साडी किस्मत च नहीं, पिछे असी कई साखियां पढ़ते हैं ना, 10वें पातशाह के टाइम से असीं पढ़िया कि घोड़े पर बैठे जा रहे थे, कोई बीबी आई बेनती करने वास्ते, घर दे विच औलाद नहीं सी, बच्चा नहीं सी, जां जो भी कह लो, अर्ज की, वो कहन लगे सतगुर कि बई तेरे वो कर्मां च नहीं हैगा बेटे, नहीं, चलो दस दिता तो वापस मुड़ के चली। बाहर कोई सेवादार मिल गया, पुछया, कहते बीबी बड़ी खुश जा गई सी, हुण बड़ी निराश आ रही, की गल है? कहती बड़ी आस सी कि सुनिया सी कि सतगुर आसां पूरियां करते हैं, मैं आस लैके आई सी, पर सतगुरां ने कहा तेरे कर्मां च नहीं, इस करके निराश जा रही है। कहते किहड़ी ऐसी गल है जी आस पूरी, आसां पूरियां उन्होंने करनियां, जे उन्होंने बेनती क्यों नहीं की? तू बेनती करन दी इजाजत नहीं सी, कहंदी जी कर्म, उन्होंने अगे बेनती करनी सी कि महाराज जी उत्थे भी लिखण वाले तुसीं सी, इत्थे भी तुसीं लिखण वाले हो, जे उत्थे लिखना भुल गए हो तो हुण लिख दो। शब्द बोलते हैं ना कि सतगुर मेरे कलम हथ तेरे, ते सोहणे सोहणे लेख लिख दे, पर विश्वास नहीं हुंदा मन दे विच, बदलते हैं लेख, बदलते हैं, करते हैं। पर पलटू साहब ने कहा पलटू लिखी नसीब की, संत देते हैं फेर, संत देते हैं फेर, फेर देंदे ने जो भी है। पर लिखा मन अपना साचा नहीं ताबिद लागे देर, जो मन दे विचों विश्वास नहीं, भरोसा नहीं हुंदा कि नाता साडा कोई नाता होएगा तो कुछ मिलेगा सानू। हुण असीं अपना कि जो साडे ते कोई मुश्किल आउंदी है, असीं भैन को, भरा कोलों, अपने माँ प्यो कोलों, अपने किसी दोस्त कोलों, अपने किसी रिश्तेदार कोलों मंगदे हैं। एवें तो नहीं जाके भावें साडे नाल दे किते शहर दे विच होर भी कोई बड़ा धनवान रहिंदा, उहदे कोल जाके मंगिया कदी? क्योंकि उहदे नाल साडा रिश्ता कोई नहीं हैगा, नहीं मिलना कुछ भी। ते सतगुरां नूं कह तो दिता रिश्ता साडा उन्हां नाल आ, पर रिश्ता सतगुरां दे मुताबिक होना है। उन्होंने क्या रिश्ता किहदा हुंदा है नाल? जे सानू विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, रिश्ता तो प्रेम का सी, भरोसे का सी, ना सानू प्रेम है ना सानू भरोसा है, तो रिश्ता किदां ही हो गया साडा?
ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।